Yeah. Hello. Good morning, everyone. Good morning, sir. Oh, I got an idea. Yeah. So some people are facing a launch error issue, right? So we will try to reproduce that one. So actually, what is happening? So when they are trying to run a program, so they are facing launch error. The program is not executing. So I will try to reproduce that, and we will try to resolve it. So what I will do? So this is my project. So right click. I hope the person is there. I don't know her name. Okay, even if no problem, right? So right click on this project, go to build path. Yeah, 1 second. So here I'm just doing a remove from build path. I removed it. So after that I am trying to run this program. So I'm facing this error, launch error. Okay, so in their mission they might not be set the build path as a source folder, so that's why they are facing this issue. Okay, so what you have to do? So if you are facing this issue, launch error issue, just right click on your project, right click, go to build path. It is not showing here. Okay, no problem. So right click here, build path, use as source folder. So now try to run it. Java application. So you are getting output, right? So yesterday somebody is facing this issue. So if any other person is facing the same problem, so what you will do, you just select on source folder, src folder, right click it, first clear the build path, go to build path, remove from your build path, click on that, then again do the same process, right click, select build path, and select source folder. Okay, so if you want I will do it one more time, right? So right click on source folder, go to build path, remove from build path. I removed it. If I am trying to execute this program, so I am facing launch error issue, right? So how to resolve this? Just right click on the source folder, go to build path, select use as a source folder, select it, then run the program, Java application. So program is executing fine. So try this from your end. If you are facing any issues, please let me know, right? So if anybody is waiting, so please send a WhatsApp message. Okay. Sir, Yes, Amma. చెప్పండి. చెప్పమ్మా it అఖిల. is starting of the open document.
ఓపెన్ చేసిన అని అడుగుతుంది సార్ స్టార్టింగ్ ఎక్లిప్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు. ఎక్లిప్స్ స్టార్ట్ అంటే మనకి క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేసినప్పుడు దాంట్లో స్టార్టింగ్ అడుగుతుంది సార్. క్వశ్చన్ సరిగా అర్థం కాలేదమ్మా. ఎవరికైనా అర్థమవుతుందా? అంటే వాయిస్ సిగ్నల్ సరిగా లేనట్టుంది. సిగ్నల్ సరిగా లేనట్టుంది. సో తర్వాత లాగిన్ అవుతాను. ఓకేనా? రైట్. So yesterday we are trying to learn how to call instance variables. Okay. So for a class, how many objects we can create? If a class is there, how many objects we can create? So I am removing all these things. So I will create one more class in source folder. I am creating a class. So class name is student, right? Creating a class. Right, class got created. So in this class I will create two variables. One is roll number, second one is name. At the time of variable declaration, I will assign with some value. One is 100. So second one is MRID. So for this class, how many objects I can create? So one day I told you, right, when I am trying to explain what is a class definition, so that time I explained you. So class is a blueprint for creating a object. So once the class is ready, so you can create any number of objects in Japan, right? So right, so the meaning ఏమంటే, సో జనరల్గా సపోజ్ మీ బీటెక్ కోర్స్ అయిపోయింది అనుకోండి. సో కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? టీసీకి అప్లై చేస్తారు. సో టీసీకి అప్లై చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు ఏదో టీసీ రాసి ఇచ్చేస్తారు. ఓకేనా? కోర్స్ కంప్లీటెడ్, సో బిహేవియర్ ఈజ్ గుడ్ అని చెప్పి టీసీ రాసిస్తారు. సో అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఏముంది? ఒక టెంప్లెట్ ఉంది. ఓకేనా? సో ఆ టెంప్లెట్ ఎవరు డిజైన్ చేశారు? సమ్ పర్సన్ ఎవరో డిజైన్ చేసి ఉంటారు. ఆ టెంప్లెట్ని వీళ్ళు ఏం చేశారు? ఒక 100 కాపీస్ తీసి అక్కడ ప్రింట్అవుట్ తీసి అక్కడ పెట్టుకున్నారు, రైట్? సో టెంప్లెట్ అనేది ఒక దగ్గర ఉంటుంది. అంటే సపోజ్ టెంప్లెట్ అంటే పోనీ ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అనుకోండి. సో వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఒకటి ఉంది. ఆ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఏం చేశారు? ఒక 100 ప్రింట్అవుట్స్ తీశారు. 100 ప్రింట్అవుట్స్ తీస్తే 100 ఆబ్జెక్ట్స్ అనుకోండి. 100 పేపర్స్ మీద వచ్చాయి 100 ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఒక్కొక్క పర్సన్కి ఒక్కొక్క టీసీ ఇచ్చేస్తారు. కానీ ఆ టెంప్లెట్లో ఏముంది? అందరికీ ఒకటే కంటెంట్ ఉంది, కానీ డేటా మాత్రం చేంజ్ అయిపోయింది. స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ అన్నప్పుడు డేటా చేంజ్ అయిపోయింది, స్టూడెంట్ నేమ్ అన్నప్పుడు డేటా చేంజ్ అయిపోయింది, ఓకే, బిహేవియర్ అన్నప్పుడు డేటా చేంజ్ అయిపోయింది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ద సేమ్ వే ఫర్ ఏ క్లాస్, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే వన్స్ ద టెంప్లెట్ ఈజ్ రెడీ, యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో అదొకసారి ట్రై చేద్దాం. సో ఒక 3 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ 3 ఆబ్జెక్ట్స్కి డిఫరెంట్ డేటాని ఎలా అసైన్ చేయాలో ఒకసారి నేర్చుకుందాం. సో ఇదంటే కొంచెం ఇంపార్టెంట్. సో ఈ బేసిక్ లెవెల్ తెలిస్తే మీరు ప్రోగ్రామింగ్ చిన్నగా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ప్రస్తుతానికి ఈ క్లాస్లో ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 వేరియబుల్స్, రోల్ నెంబర్ అండ్ నేమ్, రైట్? సో ఐ విల్ రైట్ మెయిన్ మెథడ్, right? So if you didn't understand this main method, what is this string arguments, okay, or what is this static, what is this public, don't worry. So I will explain each and everything, okay? So in the interview point of view, you can explain very clearly, don't worry about that, right? So think at this moment, main method is a execution starting point. So JVM will call the main method. From the main method, your execution will be started. So remember that point only, right? So inside this class, so what I will create? So just now I told you, right? In Word document, there is a template. For that template, you can take any number of printouts. So in the same way, in the student class, I have a template.
So I am trying to create objects now. Right. So I am trying to create objects now. Yeah. Any questions? Right. So I'm trying to create objects now. How to create object? Yesterday I told you, right? So object creation means memory allocation. So how to create memory? Using new keyword. Okay. New keyword and use your class name. Class name. So open brace, close brace, semicolon. So if you create like this, what will happen? Memory will be created. Some address will be there, but you don't know the address. So that's why you must assign this address with some variable. We just assign this address with some variable. Right. So if anybody is waiting, just ping in that WhatsApp group. Right. So memory got allocated. So that address I am assigning to some variable. Assigning means assignment operator. Using the assignment operator equal to. Using the assignment operator, I am assigning to some variable. The variable name is O1, OBJ1. Or you can say R reference one. Reference one is a good name. So you can remember that variable name. You can call it as a reference one, reference variable, reference. So this is a variable. Ref1 is a variable. You can give any name. That is your wish. So I am giving ref1 reference one. So every variable must contain some data type. Okay. So in this case, my variable is pointing to some address where I stored student data. That's why this variable must be student type. Or it parent types. Or it parent types అనేది ఏంటనేది మెల్లగా చెప్తాను. So reference must be a same type of that class type or its parent type. Parent type అనేది ఏంటో మెల్లగా చెప్తాను. ప్రస్తుతానికి class type. Right. So if I create like this, what will happen? Yesterday I explained you. So in the same way, I am trying to create. So just now I told you, right? I have one Word document. In that Word document, some template is there. I am trying to take 3 printouts. In the same way, I have student template. For that student template, I am trying to create 3 objects. So 3 objects. How to create 3 objects? New keyword. For which class you are creating object? Student class. Right. So one more, new student. Right. So assign some address. That means assign some variable. Copy, paste, paste. So change the variable name. Why? Because inside a method, whatever the variables are there, you can call it as local variables. Once you define one variable with one name, you are not supposed to give the same name for other variable. So there will be an ambiguity problem. Right. So remove it, reference to reference 3. Right. So now what will happen at the back end? So it was created 3 memory locations. So it was created 3 memory locations. In every memory location, same content is there. I hope you understand. సో అదే చెప్తున్నాను, అసలు ఫీల్ అవుతుందండి, కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి. రైట్. సో మన కోడ్ ఏంటి? Right. So this is your code. Right. So what will happen now? So you are creating 3 objects. Don't feel I am telling the same concept again and again. Don't feel like that. So first object, second object, and third object.
It means 3 memory locations. Right. So first one, name of the first memory address is reference 1. This is reference 1. This is reference 2. This is reference 3. Right. So when the memory is created, when you are using new keyword for the student class, so what will happen? Memory will be allocated. So for which content memory will be allocated? Only for instance members memory will be allocated. So here what are the instance members? Roll number and name. So roll number. So first when the instance member is identified, so that time it will assign with the default value. Yesterday we saw this. So first it will assign with the default value. If the data based on the data type. Here the data type is integer, so it will assign with 0 value initially. Then what is the next one? Name. So name, that is a class type. Name is a variable of class type string type. If it is a class type, default value will be null. So null will be assigned at the time of variable identification. So once the variable identification is completed, then it will try to identify is the programmer is assigned any value or not. If the programmer is assigned any value, so that will be overridden with the default values. So that means here the default values 0, here the default values 0, sorry, and null. Both will be overridden with the 100. Second one with the MRID. Right. In the same way, you created two more objects. The same content will be maintained. So I'm writing directly. I'm not explaining one more time. Right. So I'm writing the same content here. Initial values I am not writing. So whatever the overridden values I am writing here. Same way here also. Right. So initially these values will be there when this code is executed. But just now we discussed, so in the Word format, the template is there, TC template is there. For the TC template, you took 3 printouts. In every printout, you will not write the same content. So you will change the roll numbers, you will change the names, you will change the behavior also. Right? So actually in this case, every object will maintaining the same data. So how to override this data based on the student? Based on the student, the roll number has to change and the name has to change. So how to change the data? So if you want to change the data for first student, you can call the reference one and call the roll number and change the data. You can call the reference one and call name and change the name. So you need to call in that way. Right. See here how I will update the data. So first student object, so that is reference one. So what I will do, suppose if I print the data here, if I print the data here, okay, I will print it and I will show you. Reference one dot roll number. Reference one dot name.
first student information. So I'm copy pasting second student information, that is reference 2 dot. Reference 2 dot. So third student information, reference 3 dot, reference 3 dot. So if I execute this program, for every student, the content will be same. See, I'm executing this. See here, for every student, the content is same. So 100 MRT, 100 MRT, 100 MRT. Suppose if you want to change the data, how you will change? If you want to change the data for student 1, so what is the reference for student 1? REF 1 dot roll number. So you can update the roll number by assigning some other value. Suppose 501. You can update the value like this. So pick the value. How to pick the value? Reference name dot roll number. So earlier 100 is there. Now it will override with 501. So this will strike out and it will be updated with 501. Right. So in the same way, I will update MRIT with some other name. So how to update? Reference 1 dot, for student 1 means reference 1 name equal to some name, Shiva. Right. So end with semicolon. So for student 2, how to update for students 2? Reference 2 dot roll number equal to some 502. You are updating reference 2 dot name. You are updating for second student name Abhi. And you are updating for third student reference 3 dot roll number equal to some 503. Reference 3 dot name equal to something, some RAM. Right? So if you print the data now after updating, if you print the data, just copy pasting here. Copy paste. See the output screen. Executing the program, right click, run as Java application. See the content here. First 3 before updating the data. 100 MRT, 100 MRT, 100 MRT. Every student object is having same content. Right. After that, so you updated the first student data 501 Shiva, second student data 502 Abhi, third student data 503 Ram. So if you want to change the object data, you can get the object members by using dot operator on top of reference variable. So I hope you got the point. So how to update the data? So here whatever we are doing, how here we are assigning directly values. So this is called hard coding. This is called hard coding. In the program itself, you are directly inserting the values. So that is called hard coding the data. So then how to process this data? Actually, you need to get the data from the keyboard. Okay. Suppose if you want to create a Gmail account, so in that case, what will happen? So actually they don't pick and they don't hard code the data. What they will do, they will ask the user to enter the data. What is your username? What is your date of birth? What the password? So it will take everything from the user. That is not hard coding. So when the application is running, if you are taking the data, then that is called runtime data. So you can pick the runtime data and you can assign the data to the data members, variables. In real time environment, we will do that. So here also we will try that one, no problem. Right. So how we will do that? Generally, I will show you. So actually, if you want to assign the values for the data members,
So that will be happened through the methods. So if you want I will go ahead with that. Otherwise we will discuss static variables concept, how to call the static variables, so in this session. All right. So actually here, for every object at the time of object creation, same data will be maintained. If you want to update it, you can update it in this way, or you can update the data by using other way also. Other way means, so here you don't hard code the data here, don't hard code here. So what you have to do, so by using the setter getter methods, you can set the data and you can get the data. So that may be a little bit confusing for you at this moment, so that's why I'm not going ahead with that. Right. So actually nothing great. So you need to write a set method and you need to write the get method. So set method is used to read the data from the keyboard and assign to the data members. Get method is used to retrieve the data from the variables and push into the output screen. So that way you will use setter methods and getter methods. So we will see that content slowly. Right. So now I will try to explain something else, that is like a static variable. Right. So how to call the static variables. Right. See, observe here. So when the memory will be allocated for instance variables, so here you have two variables, right? So when the memory will be allocated for instance variables, when you create the object, if you create the object, then only memory will be allocated. సార్ ఏమ్మా చెప్పమ్మా. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు పారామీటర్స్ లాగా పాస్ చేయొచ్చు కదా సార్, నేమ్ రోల్ నెంబర్ అలాంటివి ఫస్ట్ డిఫైన్ చేయకుండా? అవునమ్మా. సో దాన్ని ఏమంటారంటే, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వాల్యూస్ పాస్ చేయడం ఎలా జరిగింది అంటే, కన్స్ట్రక్టర్ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటే, సో పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా వాల్యూస్ పాస్ చేసుకోవచ్చు. అది ఒక వే. ఓకే సార్. లేకపోతే సెటర్ గెటర్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి అయినా పాస్ చేసుకోవచ్చు. అవన్నీ నేర్చుకుందాం, అంటే మా స్టార్టింగ్లోనే ఉన్నాం కదా. సో ఏమంటే అసలు వేరియబుల్స్ ఎలా కాల్ చేయాలి, మెథడ్స్ ఎలా కాల్ చేయాలి, కొంచెం ఐడియా ఉంటే నేను ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు మీకు అదేంది ఇదేంది అని తలక నొప్పి లేకుండా ఉంటుంది. రైట్. అవన్నీ చెప్తాను, మెల్లగా చెప్తాను. రైట్. ఓ షిట్, క్లోజ్ ఇట్. సపోజ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉందండి. సో ఏం చేస్తానంటే, నేను చెప్పింది ఒకసారి గుర్తుంటుందని చెప్తున్నాను. సో ఐఎమ్ కీపింగ్ debug point here. So if you want, I will keep debug point here also, no problem. See, I kept two debug points at the line number 3 and line number 4, where I declare the instance variables. సో ఈ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ దగ్గరికి ఆ కంట్రోల్ డీబగ్ పాయింట్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకేనా. సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డీబగ్ ఇట్, సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డీబగ్ యాజ్ ఎ జావా అప్లికేషన్. సో కర్సర్ ఈ లైన్ దగ్గరకు వచ్చిందండి. సో ఐఎమ్ ప్రెసింగ్ F8, ఫంక్షన్ కీబోర్డ్ విత్ F8. సో ప్రోగ్రామ్ గాట్ టెర్మినేటెడ్. అంటే ఈ వేరియబుల్ దగ్గరికి అసలు రాలేదు. ఓకేనా. రోల్ నెంబర్ అనే వేరియబుల్ దగ్గర కానీ నేమ్ అనే వేరియబుల్ దగ్గర కానీ రాలేదు. అంటే వాటి రెండింటికి అసలు మెమరీ ఎలకేట్ అవ్వలేదు. సో మెమరీ ఎప్పుడు ఎలకేట్ అయిద్దని చెప్పాను, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్కి
ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తేనే మెమరీ Object ఎలకేట్ create జరిగింది, చేసినప్పుడు. రైట్. సో అదొకసారి మళ్ళీ చూడండి, గుర్తుంటుందని చెప్తున్నాను. సో ఇది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్. సో రైట్ సైడ్ ఇది రైట్ సైడ్ వాల్యూ, లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూ లేదు. లెఫ్ట్ సైడ్ వాల్యూ ఉన్నా లేకపోయినా నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ద డేటా మెంబర్స్ దెన్ లెఫ్ట్ సైడ్ డేటా అవసరం. ఏది రెఫరెన్స్ వేరియబుల్, క్లాస్ నేమ్, రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ అవసరం. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, జస్ట్ మెమరీ ఎలకేట్ చేస్తున్నాం. సో మెమరీ ఎలకేట్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చెక్ చేస్తున్నాం, కంట్రోల్ అనేది, సో డీబగ్ పాయింట్ అనేది ఈ లైన్ దగ్గరికి ఈ లైన్ దగ్గరికి వెళ్తుందా లేదా అని చెక్ చేస్తాను అంతే, రైట్. సో ఇక్కడ డీబగ్ పాయింట్ పెట్టాను. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్కి మెమరీ ఎలకేట్ అయిద్దని చెప్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సో కర్సర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఈ లైన్ దగ్గరికి ఈ లైన్ దగ్గరికి వెళ్తుందా లేదా చెక్ చేయండి, రైట్. సో డీబగింగ్ రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్, రైట్. కర్సర్ ఈ లైన్ దగ్గరికి ఉంది. సో ఈ లైన్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఓన్లీ ఒకటే వేరియబుల్ ఉంది, లోకల్ వేరియబుల్ ఏఆర్జిఎస్ అనే వేరియబుల్. సో నేనేం చేస్తున్నాను, నెక్స్ట్ F8 ప్రెస్ చేస్తున్నాను. F8 ప్రెస్ చేస్తే కర్సర్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, యాక్చువల్గా లైన్ నెంబర్ 7 తర్వాత లైన్ నెంబర్ 8, లైన్ నెంబర్ 9 దగ్గర రావాలి. సో లైన్ నెంబర్ 8 దగ్గర ఏ డీబగ్ పాయింట్ లేదు. సరే అయినా సరే ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది బయటికి, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏం జరిగిద్దంటే, సో ఇన్ ద క్లాస్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఆర్ ద ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్. సో whenever you created object, so at the time what will happen, so at that point so it will try to identify what are the instance members are there in that class from top to bottom, not only top, up to bottom also. I will add one more variable at the bottom and I will show you, the cursor will come to that point also. So first, so it is identifying the instance member identify అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏమైనా ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. ఐఎమ్ ప్రెస్సింగ్ F8. సో నెక్స్ట్ ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్ దగ్గరకు వచ్చింది. సో వేరే ఏమైనా ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ ఉన్నాయా అని చెక్ చేస్తుంది. సో అంటే ఈ మెయిన్ మెథడ్ తర్వాత కూడా ఏమైనా ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ ఉన్నాయో లేవో చెక్ చేస్తుంది. నేను రాయలేదు, ఐ విల్ రైట్ అగైన్ అండ్ ఐ విల్ డిబగ్ ఇట్. సో ఐఎమ్ ప్రెస్సింగ్ F8 ప్రెస్ చేస్తే ఏమైందండి, సో ఈ లైన్ దగ్గర స్టార్ట్ అయిన కర్సరు సో టాప్ టు బాటమ్ ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్న ఐడెంటిఫై చేసి సో వాటన్నిటికి మెమరీ ఎలకేషన్ చేసింది. సో ఇప్పుడు చూస్తే రోల్ నెంబర్కి నేమ్కి మెమరీ ఎలకేషన్ జరిగిపోయింది, రైట్. సో దాని తర్వాత కర్సర్ బ్యాక్ వచ్చేసింది, దీని నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయిందండి ఫంక్షన్కి F8. సో టర్మినేట్ అయిపోయింది. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ రైట్ వన్ మోర్ వేరియబుల్ హియర్, ఇంటీజర్ సమ్ x ఈక్వల్ టు సమ్ 100. సో టాప్ టు బాటమ్ ఐడెంటిఫై చేస్తుందా లేదా అని చెక్ చేపిస్తున్నాను, రైట్. ఇక్కడ కూడా డిబగ్ పాయింట్ పెట్టాను, ఇక్కడికి వస్తుందా లేదా కర్సర్ చెక్ చేస్తాను. సో మళ్ళీ డిబగ్ చేస్తున్నాను. సో డిబగ్ చేసేటప్పుడు ఏం జరిగిద్దని చెప్పాను, సో మెయిన్ మెథడ్ నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోద్ది. సో మెయిన్ మెథడ్లో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్ ఉంది. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏం జరిగిద్ది, సో ఇన్ ద క్లాస్, సో ఫర్ విచ్ క్లాస్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్, ఇన్ దట్ క్లాస్ ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఆర్ ద ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేస్తాను ఫస్ట్. సో ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, సో ఫస్ట్ లైన్ నెంబర్ 3, లైన్ నెంబర్ 4 అండ్ లైన్ నెంబర్ 13. సో ఈ మూడింటి దగ్గరికి కర్సర్ వస్తుందా లేదా చెక్ చేయండి. ఫంక్షన్కి F8, సో ఫస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళింది, ఫంక్షన్కి F8, సెకండ్ వన్ ఫంక్షన్కి F8, 13 లైన్ నెంబర్ 13 దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది, ఓకేనా. సో ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఎనీ అదర్ ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ ఇట్ విల్ గో దేర్, ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఇట్ విల్ కమ్, కర్సర్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, right. So you don't have any other instance members, so it will automatically go to next debug point F8. సార్ అది int x ఈక్వల్ టు 100 అనేది ఆఫ్టర్ మెయిన్ మెథడ్ ఉంది, అయినా కూడా అవుతుందా సార్ అది? సో ఇప్పుడు అదే అమ్మా చెప్తున్నాను, ఏమంటున్నానంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏం జరిగిద్దంటే ఈ క్లాస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ ఓపెన్ బ్రేస్ ఉంది, ఇక్కడ క్లోజ్ బ్రేస్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఓపెన్ బ్రేస్ నుంచి ఇక్కడ క్లోజ్ బ్రేస్ వరకు ఈ క్లాస్ మొత్తం మీద, మెయిన్ మెథడ్లో అని కాదు, ఈ క్లాస్ మొత్తం మీద ఎక్కడెక్కడ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఇక్కడ స్టార్టింగ్లోనే కాదు, 3, 4 అనే కాదు. సో సపోజ్ ఇక్కడ దీని తర్వాత ఇంకో మెథడ్ ఉందనుకో, వాయిడ్ M1 అనే మెథడ్, రైట్. సో M1 మెథడ్ తర్వాత ఇంకో వేరియబుల్ ఉందనుకో, ఇంటీజర్ y. ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం చూస్తే ఈ ప్రోగ్రాంలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనకి ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, సపోజ్ ఈ స్టాటిక్ మెథడ్ అనుకుందాం కాసేపు. ఎందుకు స్టాటిక్ మెథడ్ రాస్తున్నానో చెప్తాను. సేవ్ చేశాను ప్రోగ్రామ్. సో కంటిన్యూయింగ్ డిబగ్గింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ టెర్మినేటెడ్.
సో మళ్ళీ డిబగ్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో వై దగ్గర కూడా బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టాను. సో ఈ క్లాస్ మొత్తంలో ఇది మెథడ్, ఇది ఇంకో మెథడ్, ఓకేనా. సో మెథడ్ బయట రాస్తే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అంటాం. సో దాని ముందు స్టాటిక్ కీవర్డ్ ఉండకూడదు, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అంటాం, రైట్. సో వేరియబుల్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ క్లియర్గా చెప్తాను, రైట్. సో ఈ క్లాస్లో టాప్ టు బాటమ్ అంటే లైన్ నెంబర్ 2 నుంచి లైన్ నెంబర్ 21 లోపు ఏమేమి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. సో లైన్ నెంబర్ 3 దగ్గర ఒక ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఉంది, రోల్ నెంబర్. లైన్ నెంబర్ 4 నేమ్, లైన్ నెంబర్ 13 ఎక్స్, లైన్ నెంబర్ 20 వై. సో మొత్తం 4 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 వేరియబుల్స్ ఎప్పుడు ఐడెంటిఫై అవుతాయి? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఐడెంటిఫై అవుతాయి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎటు నుంచి ఎటువైపు ఐడెంటిఫై అవుతాయి? కింద నుంచి పైకి కదండి, పై నుంచి కిందకి, టాప్ టు బాటమ్ ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై in the class. So whenever you are creating the object, so JVM will identify what are the instance members are there in that class from top to bottom. So in this case you have roll number, name, x and y variables are there. So JVM will identify these values. If first time it will assign with the default values, then it will override with the programmer given values, right. So that is what happening. సో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి చూడండి. సో మనం చూడాలంటే మాత్రం మనకు వేరియబుల్ నేమ్ కావాలి. సేవ్ ద ప్రోగ్రామ్, నౌ డీబగ్ ఇట్. ఎవరికైనా అర్థం కాలేదండి? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏం జరిగిద్దని చెప్తున్నానంటే, క్లాస్లో పైనుంచి కింద వరకు ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఏమేమి వేరియబుల్స్ అంటే ఓన్లీ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ మాత్రమే. ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఐడెంటిఫై చేసి ఫస్ట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఇస్తుంది. మళ్ళీ అగైన్ పైన టాప్ నుంచి బాటమ్ వరకు మళ్ళీ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్కి ప్రోగ్రామర్ కనుక వాల్యూ అసైన్ చేసి ఉంటే ఆ వాల్యూని అప్డేట్ చేస్తుంది, డిఫాల్ట్ వాల్యూతో ఆ వాల్యూని అప్డేట్ చేస్తుంది, రైట్. సో డీబగ్ చేస్తున్నాను, డీబగ్ యాస్ జావా అప్లికేషన్. సో ఫస్ట్ ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు దిస్ లైన్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ you created object here. At this moment it will identify the instance members from top to bottom in the class and assign with the default values, right. So after that again it will come from top to bottom and it will update with the programmer given values. సో ఆ స్టెప్ మీకు ఇక్కడ ఈ ఎక్లిప్స్ టూల్లో కనిపించదండి, డైరెక్ట్గా వాల్యూ అప్డేట్ చేసేది కనిపిస్తుంటుంది. సరే చూడండి, ఫంక్షన్ f8. సో ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్, సెకండ్ f8. సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఏ వాల్యూ ఉందో, దిస్ ఇక్కడ చూస్తే అన్ని డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఓకేనా. సో నల్ రోల్ నెంబర్ అనేది ఇప్పుడే ఒకసారి అప్డేట్ చేసాం కాబట్టి సో 100 అప్డేట్ అయిపోయింది. నేమ్ ఉంది, నేమ్కి ఏముంది, నల్ ఉంది. సో నల్ అనేది ఐడెంటిఫై అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అప్డేట్ అయిపోద్ది. నల్ వాల్యూ ఈజ్ నేమ్ ఈజ్ అప్డేటెడ్ విత్ MRIT. ఎక్స్ అనే వేరియబుల్కి 0 ఉంది, సో 0 విల్ బి అప్డేటెడ్ f8, రైట్. సో y అనే వేరియబుల్కి ఏ వాల్యూ అసైన్ చేయలేదండి, అందుకనే కర్సర్ ఇక్కడ రాలేదు, ఓకేనా. వాల్యూ కనుక అప్డేట్ చేసి ఉంటే కర్సర్ ఇక్కడికి వచ్చేది. సో అంతకుముందు ఏమైంది, ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇచ్చేసిందండి. డిఫాల్ట్ వాల్యూ y అనే వేరియబుల్కి డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇచ్చేసింది. సో y అనే వేరియబుల్కి మనం కనుక వాల్యూ అసైన్ చేసి ఉంటే ఆ కర్సర్ ఇక్కడ కూడా వచ్చేది. కొన్ని వాల్యూ అసైన్ చేస్తాను చూడండి, కర్సర్ వస్తుందా లేదా అని తెలియడం కోసం, రైట్. రైట్ అగైన్ డిబగ్. Right, so f8, roll number, name, see the values here, roll number is updated, so name is updated, x value is updated, see here x value is updated. So again the cursor came to this line, so y value will be updated, y is also updated. So if you see this object, so this one contains all the data, MRIT 100, 100, 300, right. This line will be executed, you will get the output f8. So output, right. So this is happening if you create object, right. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీనికి ఇంకో కొత్త వేరియబుల్స్ యాడ్ చేస్తాను, రైట్. ఆ కొత్త వేరియబుల్ ఏంటో చూడండి, ఇవన్నీ తీసేస్తాను, కొత్త వేరియబుల్ ఒకటి యాడ్ చేస్తున్నాను, తీసేసాను. రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, రైట్.
So I am not creating any object here. I am not creating any object. So I kept debug points. ఎక్కడెక్కడ debug points పెట్టానండి? సో 3 ఉన్నాయి. 3 1 2 3 రైట్. సో 3 ఉన్నాయి. సో 1 is at roll number 1, sorry, roll number, next one at x, next one at SOP statement. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ కనుక డీబగ్ చేస్తే ఇక్కడ నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయట్లేదు. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్ ఐడెంటిఫై చేయదు. కానీ నెక్స్ట్ వేరియబుల్ ఏంటి? ఎక్స్ వేరియబుల్. ఇదేంటి? స్టాటిక్ వేరియబుల్. సో స్టాటిక్ వేరియబుల్ అనేది ఐడెంటిఫై అవుతుందో లేదో ఒకసారి చూడండి. ఓకే, సో అసలు ఫస్ట్ ఈ డీబగ్ పాయింట్ రాకముందే స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఐడెంటిఫై అవుతుందేమో చెక్ చేయండి. సో ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ మెయిన్ మెథడ్. సో మెయిన్ మెథడ్ నుంచి ఆటోమేటిక్గా డీబగ్ పాయింట్ ఇక్కడ రావాలి. సో ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటే ఆ డీబగ్ పాయింట్ ఇక్కడ వస్తుందా అబ్జర్వ్ చేయండి. రైట్. సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అండి, ఇవన్నీ బాగా ఇంపార్టెంట్. రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. రైట్. సో కర్సర్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది, డీబగ్ పాయింట్ పెట్టేసామా? రైట్. ఫంక్షన్ F8. integer x, memory selected. 1 second. So I will show the static variables here on this one. Variables Java. So static variables, click on here, Java, show static variables. Right. So try to debug it, Control S. Right. Java application. Right. So earlier I think I didn't saved or something has happened, so that's why directly the cursor came to this line. So actually it has to come to the line number 4. Now it is coming to the line number 4. See here. So if you want to see the static variables in this box, if you want to see the static variables in this box, so actually it was set to local variables and instance variables. So if you want to see the static variables also, so here 3 dots are there. So click on these 3 dots, go to Java and select show static variables. So in that case only you are able to see these static variables here. Right. So when I am trying to execute the program, so before coming to the main method, what will happen? Before coming to the main method, suppose if you are trying to execute this program, if you want to execute this program, the class has to load into the memory first. Your .class file must load into the memory. Whenever your class is loading into the memory, so what will happen at the back end? So if you want to execute your program, your program must load into the memory. Your program means your .class file. So your .class file must load into the memory. Whenever your .class file is loading into the memory, so what will happen? So that time JVM will identify, is there any static members in your class? Earlier case is different, this case is different. In earlier case, if you create the object, it will identify instance members from top to bottom. In this case, you are not creating any object, so you are trying to debug it with instance variables. So in this case, whenever your debugging is started, that time the class is loaded into the memory. After loading into the memory, at the time of loading into the memory, so it will identify, is there any static members in your class from top to bottom.
If static members are there, it will allocate the memory for the static members and it will assign with the default values. So after assigning the default values, and it will verify is the programmer is assigned any other values at the time of variable declaration. That will be overridden with default values. All these things will happen at the time of class loading. One more time. So whenever you are trying to execute your program, what will happen? So program execution means first the class has to load into the memory. The dot class file must load into the memory. At the time of loading into the memory, what will happen? So what is happening? I want to see, that's why I am debugging it. So when the class is loading into the memory, in the class, the JVM will identify is there any static members in my class from top to bottom. If the static members are there, that means static variables are there. So it will allocate the memory for the static variable and it will assign with the default value for all the static variables. Again, it will identify if the programmer is assigned any value or not. If the programmer is assigned any value, that will be updated with the default value. Right. That is what happening. So we will check. So if I click on next F8, what will happen? Press F8. So it is going to the next debug point and terminated. So it didn't identify the instance variable. Why? Because instance variables will identify at the time of object creation. You didn't create the object here. Right. So I will add one more static variable. So I will add one more static variable here. So I added one more static variable. So I will keep debug point here also. If you want, you can keep debug point here also, no problem. So 1, 2, 3, 4, 3 debug points. So I am trying to debug it now. See. So when I am trying to debug it, the class first load into the memory. After loading into the memory, it will identify is there any static members in your class. Any static members? Yes, X is a static variable, Y is a static variable, and main method is also a static method. It will identify these three at the time of class loading. Right. So before executing the main method, first it will identify this variable, and assign the default values, and it will update with the programmer given values. So see, debug, executing Java program. Right. So first it is identify this X variable. I am pressing F8. So it went to Y variable. It didn't identify this one. Why? Because it will identify at the time of object creation. I will add object creation also. Then we will see. After that, it will go to this line. Right. So now see the variables. X variable is updated. Y variable default value is given. Now it will update with the programmer given value. F8. Updated. This line is executing. After that, it will terminate. Terminated. So now I will create object. Right. So if I create object, what will happen? See, someone please tell me. Someone please help me. So if I try to debug it, so where the cursor will go first? If I am trying to debug First it. is static filter, sir. Right. So before executing the main method, first it will identify the static members. So cursor will not go directly to the main method. That means the cursor will not go to the main line number 10. So first it will go to the line number 4. Then it will go to the line number 15. After that, the cursor will come to the line number 10. So at the time of object creation, again the cursor will goes to line number 3. It will identify the instance members. If I add one more instance member here, so it will come to line number 16. We observe here the process. So if I am trying to debug it, the class will be loaded into the memory. Now it will identify is there any static members. Yes, static members are there.
So first static member, line number 4. Second static member, so actually line number 8, that is main method. Main method is also static. Then next static member, that is variable, sorry, line number 15. So memory allocation will be happen to these variables. Then cursor will come into line number 10. So you are creating object. Object creation means again JVM will identify is there any instance members. So the cursor will goes to line number 3 and it will update the value. Then cursor will goes to line number 16, it will update the value. Then the cursor will come back and execute the line number 11. See this process. Save the file. సో ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒకవేళ మీకు ఆల్రెడీ జావా తెలుసుంటే, మీకు జావా తెలుసుంటే సో మనం డెప్త్గా నేర్చుకోగలమా లేదా అనే దానికోసం చెప్తున్నాను. ఒకవేళ మీకు జావా తెలియకపోతే సో కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవడానికి కష్టమైంది ఈ క్లాస్, ఓకేనా. సో నేను ఇంకా కోర్స్ ఏం స్టార్ట్ చేయలేదు, మండే నుంచి 1 by 1 నేర్చుకుందాం. సో కొంత కాన్సెప్ట్ తెలిసిన వాళ్ళకి సో ఇంటర్నల్గా ఎంత డెప్త్గా చెప్పగలరు అనే దానికోసం చెప్తున్నాను. సో debugging function key F8, sorry I didn't start the debugger. So I hope we kept all the debug points, right. So start the debugger, right. So first cursor comes to first static member. So if I press F8, it will goes to next static member, that is line number 15. Function key F8, line number 15. So after that you don't have any other static variables, so it will come back to main method. Inside the main method it will start the execution. So it will come to line number 10, line number 10. So you are creating object means it will identify instance members now. So now from top to bottom, what are the instance members? Instance members is line number 3. So cursor will goes to line number 3. So line number 3. Then in the class, is there any other instance members? Yes, line number 16 instance member is there. Cursor will comes to line number 16. So after line number 16 is completed, so you can see the variable values. So here x and y as instance members. Roll number, sorry, x is a static member and y is also static member. Then roll number is instance member, z is a instance member. So z will update with 400. See, either it is updated or not. Z is updated with 400, right. See here, for roll number and z, in this total variable section, how many memories are there for roll number and z? రోల్ నెంబర్ కి రోల్ నెంబర్ 1 ఉంది. Z కి సో z కి వాల్యూస్ కదమ్మా, అంటే ఎన్నిసార్లు మెమరీ క్రియేట్ అయింది? 2 times, రైట్. సో x అనే వేరియబుల్, y అనే వేరియబుల్ 2 టైమ్స్ ఉన్నాయి. x వేరియబుల్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది x వేరియబుల్. y అనే వేరియబుల్ ఇక్కడ ఉంది, y అనే వేరియబుల్ ఇక్కడ కూడా ఉంది. కానీ రోల్ నెంబరు z అనే వేరియబుల్స్ ఒక్కసారే ఉన్నాయి. సో ఎందుకు ఉన్నాయి చూడండి. సో ఇక్కడ x వేరియబుల్, y వేరియబుల్ ఉన్నాయి. x వేరియబుల్ ఏంటి? స్టాటిక్ వేరియబుల్. y వేరియబుల్ ఏంటి? స్టాటిక్ వేరియబుల్. సో x వేరియబుల్, y వేరియబుల్, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. సో స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఉన్నప్పుడు ఎన్ని మెమరీస్ వచ్చినాయి? x వేరియబుల్ ఇక్కడ వచ్చింది, x వేరియబుల్ ఇక్కడ వచ్చింది. ఇక్కడ అంటే ఎక్కడ? ఈ కిందది. ఈ x వేరియబుల్ దేని రిలేటెడ్? s రిలేటెడ్. s అంటే ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్. అంటే ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్గా ఒక కాపీ వచ్చింది, ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ లేకుండా వేరే కాపీ వచ్చింది. ఇదేంటో మెల్లగా చెప్తాను, డోంట్ వరీ, కానీ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో x వేరియబుల్ 2 టైమ్స్ క్రియేట్ అయింది, y వేరియబుల్ 2 టైమ్స్ క్రియేట్ అయింది. సో ఎందుకు క్రియేట్ అయిందంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్కి మెమరీ లొకేషన్ సపరేట్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్కి అవసరమైతే ఆబ్జెక్ట్లో కూడా ఇంకొక సపరేట్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాను అంటే రెఫరెన్స్ కింద యూజ్ చేస్తాను, రైట్. సో స్టాటిక్, ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసావు అనుకో, x వేరియబుల్ ఇంకో కాపీ క్రియేట్ అయింది, ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఇంకో కాపీ క్రియేట్ అయింది, రైట్. చూద్దాం మెల్లిగా, కానీ యాక్చువల్గా అది రెఫరెన్స్ తీసుకుంటుంది, రైట్. సో z వేరియబుల్ వాల్యూ ఐఎమ్ ప్రెసింగ్ F8. చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు డీబగ్ చేయకుండా మనం నార్మల్ గా రన్ చేసినప్పుడు మనకి వాల్యూస్ కనిపించవు కదా సార్, అంటే ఎస్ డాట్ రోల్ నెంబర్, ఎస్ డాట్ జెడ్ అలా తీసుకుంటే మనకి అప్పుడు మాత్రమే వస్తాయి కదా వాల్యూస్. కానీ డీబగ్ చేసినప్పుడు అలా పెట్టకుండా జస్ట్ రిఫరెన్స్ ఇస్తేనే ఎలా వస్తున్నాయి? డీబగ్ చేయకుండా, డీబగ్
చేస్తాను నార్మల్ రన్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ మనకి ఎస్ డాట్ రోల్ నెంబర్ అని పెడితేనే రోల్ నెంబర్ వాల్యూ 100 అని వస్తుంది కదా సార్ ప్రింట్ లో. అవును. ఇప్పుడు మనం ఎస్ డాట్ అని ఏం పెట్టలేదు, జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి బ్రేక్ పాయింట్స్ త్రూ డీబగ్ చేస్తున్నాం. అవును. మనకి వాల్యూస్ అప్డేట్ అవుతున్నాయి, కానీ రన్ చేసేటప్పుడు మనం ఇస్తేనే అవుతుంది కదా, అలా ఎందుకు అని అడుగుతున్నాను. సో డీబగ్ చేసేటప్పుడు ఇంటర్నల్గా ఏం జరుగుతుందో మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. రన్ చేసేటప్పుడు మనం అవుట్పుట్ స్క్రీన్లో ప్రింట్ చేస్తున్నాం డైరెక్ట్గా. ఓకేనా? సో ఈ ప్రాసెస్లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇంటర్నల్గా ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుంటున్నాను. నేను ఎక్కడా ప్రింట్ చేయట్లేదు డేటా. ఓకేనా? మనం డేటాని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు రెఫరెన్స్ నేమ్ డాట్ రోల్ నెంబర్ అనో రెఫరెన్స్ నేమ్ డాట్ ఎక్స్ అనో వై అనో కాల్ చేస్తాం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే. నేను ఎక్కడ ప్రింట్ చేయట్లేదు డేటాని, డైరెక్ట్గా అసలు ఇంటర్నల్గా ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకునే ప్రాసెసే డీబగ్గింగ్. ఓకేనా? ఓకే సార్, అంటే జరిగిన దాన్నే మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం, అందుకే రన్ లో వాల్యూస్ వస్తాయి. అంతే. సో మనకు అవుట్పుట్ స్క్రీన్లో కావాలనుకున్నప్పుడు మనం రెఫరెన్స్ నేమ్ డాట్ వేరియబుల్ నేమ్ కాల్ చేస్తున్నాం. సో నేను ఎక్కడ రెఫరెన్స్ నేమ్ డాట్ వేరియబుల్ నేమ్ కాల్ చేయలేదు. సో అందుకనే అవుట్పుట్ స్క్రీన్లో నాకు ఏం రాదు. కానీ నేనేం నేర్చుకుంటున్నాను, అసలుకి ఇంటర్నల్గా ఏం జరుగుతుందో నేర్చుకుంటున్నాను. రైట్. సో ఈ ఇంటర్నల్గా జరిగేది నేర్చుకుంటేనే సో మనం ఎక్కడైనా మిస్టేక్ జరిగితే ఆ వాల్యూ ఎందుకు రావట్లేదు అనేది గెస్ చేయడానికి, డీబగ్ చేసి గెస్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకనే డీబగ్గింగ్ ప్రాసెస్ తెలియాలి. రైట్. సో F8 ప్రెస్ చేశాను. సో హలో అనే వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకు డేటా కావాలనుకోండి, ఈ హలో ప్లేస్లో ఏదో డేటా కావాలనుకోండి, ఏం చేస్తాం? రెఫరెన్స్ నేమ్ ఎస్ డాట్ ఎస్ మీద ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, రోల్ నెంబర్ కాల్ చేసుకోవచ్చు, ఎస్ మీద ఎక్స్ కాల్ చేసుకోవచ్చు, ఎస్ మీద వై కాల్ చేయొచ్చు, ఎస్ మీద జెడ్ కాల్ చేయొచ్చు, అన్నీ కాల్ చేయొచ్చండి. ఇలా కాల్ చేస్తే ఏమైందంటే అవుట్పుట్ స్క్రీన్లో కనిపిస్తాయి. రైట్. రోల్ నెంబరు ఎక్స్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ వై జెడ్ వై కాల్ చేయకూడదా? చేయొచ్చు. కాల్ చేయొచ్చా కాల్ చేయకూడదు అనేది కూడా చెప్దాము. సో ప్రస్తుతానికి అయితే కాల్ చేయొచ్చు, డోంట్ వరీ, దాని గురించి ఏం లేదు. సో ఇందాక ఏం చేసామమ్మా, ఇక్కడ ఇప్పుడు రన్ చేసినప్పుడు ఎస్ వేరియబుల్ కింద 4 వేరియబుల్స్ కనిపించాయి కదా. ఇందాక నేను డీబగ్ చేసినప్పుడు చూడండి ఏం జరిగింది. డీబగ్ చేసినప్పుడు ఏం జరిగింది, సో ఆ పాయింట్ దగ్గర తీసుకెళ్తున్నాను. రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఎస్ అనే వేరియబుల్ ఉంది కదా, దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను. ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఎస్ అనే రెఫరెన్స్ కింద ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎక్స్ వై రోల్ నెంబర్ జెడ్ 4 ఉన్నాయి కదా. సో రోల్ నెంబరు ఎక్స్ వై జెడ్ 4ని కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఇది ఎస్ అనేది ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. ఎస్ కింద ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏమేమి వచ్చినాయి, ఎక్స్ వేరియబుల్ వై వేరియబుల్ జెడ్ రోల్ నెంబర్ అన్నీ వచ్చినాయి. సో వీటి 4ని డైరెక్ట్గా కాల్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. రైట్. సో ఒకవేళ కంటెంట్ అర్థం కాకపోతే మీరు దాని గురించి ఏం భయపడే పని లేదు. సో స్టెప్ బై స్టెప్ మెల్లగా చెప్తాను. ఫంక్షన్ F8. సో ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ మనం ఏమి ఇచ్చిన వాల్యూస్ అదే. సో డీబగ్ చేయకుండా రన్ చేసినా కూడా సేమ్ అదే సోది. రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్ టు అప్డేట్ ద వాల్యూస్. రైట్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరన్నా. స్టాటిక్ వేరియబుల్ గురించి చెప్పలేదు, చెప్తాను, డోంట్ వరీ. ఏమన్నా క్వశ్చన్ మాది క్వశ్చనా? రైట్. సో స్టాటిక్ వేరియబుల్ గురించి చెప్పలేదు, నేనేం చెప్పలేదు, చెప్తాను ఇప్పుడు. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగొచ్చు, దానికి ఏం అభ్యంతరం లేదు. సో ఏం చేస్తా అంటే రోల్ నెంబర్ ఎక్స్ మిగతా కంటెంట్ డిలీట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో హియర్ కంట్రోల్ D. Right. Control C.
I will write a new file. రైట్. సో ఇది మన కోడ్. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనేది స్టాటిక్ వేరియబుల్ గురించి ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో if you want to execute this code, first you will compile this program. Okay, so what is this file name? student.java. So to whom you will give this file? To the Java compiler. సో ఎలా రన్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు మనం ఐడిలో చూడలేదు, నార్మల్గా నోట్ ప్యాడ్ యూజ్ చేస్తే ఎలా చేస్తామని చెప్తున్నాను. సో కమాండ్ ఏం యూజ్ చేస్తాం? సో అక్కడ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ఉంటుంది, జావాసి student.java అని ఇస్తాం. సో ఇస్తే ఏం జరిగిద్దమ్మా? సో if there are no errors, so it will generate dot class file. సో డాట్ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అయింది అనుకోండి. సో డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఏ నేమ్తో జనరేట్ అయింది? క్లాస్ నేమ్ ఏమి ఉంటుంది ఆ నేమ్తో. క్లాస్ నేమ్ ఏముంది? student.డాట్ క్లాస్ ఫైల్. సో ఇప్పుడు జనరేట్ అయిన ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ని ఎవరికి ఇస్తాం? జనరేట్ అయిన డాట్ క్లాస్ ఫైల్ని ఎవరికి ఇవ్వాలి? సో జావా వర్చువల్ మెషిన్కి పాస్ చేయాలి. సో దిస్ జావా we need to pass this one to Java virtual machine. సో జావా వర్చువల్ మెషిన్. సో జావా వర్చువల్ మెషిన్కి ఎలా పాస్ చేస్తాం? యూజింగ్ జావా కమాండ్. జావా యూ నీడ్ టు పాస్ విత్ క్లాస్ నేమ్ స్టూడెంట్. సో ఈ వేలో పాస్ చేస్తాం. సో పాస్ చేస్తే ఏమైంది? జేవిఎం ఆర్కిటెక్చర్ వస్తుంది. సో జేవిఎం ఆర్కిటెక్చర్లో క్లాస్ లోడర్ సబ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. సో జేవిఎం ఆర్కిటెక్చర్ JVM ఆర్కిటెక్చర్లో ఫస్ట్ పార్ట్ క్లాస్ లోడర్ సబ్ సిస్టమ్. ఈ పార్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ ఇట్ విల్ వెరిఫై ద బైట్ కోడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో ఈజ్ ద బైట్ కోడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ టు యువర్ కంప్యూటర్ ఆర్ నాట్? ఫస్ట్ ఇట్ విల్ వెరిఫై. దట్ మీన్స్ is there any harmful code? That means virus is there or not, it will verify. And it will verify is it contains all bytecode instructions or not. If everything is fine, then this class loader subsystem concept, that means that a program, so it will load the dot class file into the memory. So that means the dot class file will be loaded into the memory. So dot class file will be loaded into the memory, right? So ఇది ఇదే మెమరీ అనుకోండి. సో మెమరీలోకి లోడ్ అవుతుంది. సారీ, సో మెమరీలోకి లోడ్ జరుగుతుంది. మెమరీ. సో మెమరీలోకి లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఆ ప్రాసెస్? ఇప్పుడు చూసే ప్రాసెస్ అది. రైట్. సో మెమరీలోకి లోడ్ జరిగేటప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్, when the class is loading into the memory, JVM Java Virtual Machine will identify what are the static members in the class from top to bottom. So first it will identify the static members from top to bottom and assign with initial values. So this is first step. Then it will verify JVM. It will means JVM will verify if
is there any data members assigned with default values or not? JVM will verify the data members are assigned with any members or not. If it is assigned, it will override with so it will override with so programmer given values from top to bottom. Right. So second step is done. After that, so if there is any static blocks in your program, the static blocks will be executed. So నేను ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన ప్రోగ్రాంలో అది చెప్పలేదు. సో స్టాటిక్ వేరియబుల్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు నేర్చుకున్నాం. Right. So first it will identify the static members from top to bottom and assign with the default values. Second step, again it will identify the members from top to bottom. If the programmer is given any values, so that will be assigned with the values. సో అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మెమరీ ఏం జరుగుతుందంటే, సో క్లాస్లో నీ దగ్గర ఏమేమి స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? ఎక్స్ అనే ఒకటే ఒక స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఉంది. అంటే మెమరీలో ఏం జరుగుతుందంటే, సో ఇది మెమరీ ఏరియా అనుకుంటే, సో మెమరీ ఏరియాలో ఆబ్జెక్ట్ ఇంకా మనం క్రియేట్ చేయలేదు. ఆబ్జెక్ట్ వి డిడ్ంట్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ టిల్ నౌ. సో వీ జస్ట్ లోడెడ్ ద క్లాస్ టిల్ నౌ. సో క్లాస్ లోడ్ అయినప్పుడు ఏం జరిగింది? వేరియబుల్స్ ఉన్నాయా? స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఉందా? ఉంది. వాట్ ఈస్ ద స్టాటిక్ వేరియబుల్ నేమ్? ఎక్స్. సో ఎక్స్ అనే స్టాటిక్ వేరియబుల్కి ఇక్కడ సపరేట్గా మెమరీ క్రియేట్ అయింది. ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ అయింది. సో ఫస్ట్ ఏ వాల్యూతో ఎస్ అనేది? ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ టైప్ ఏంటి? ఇంటీజర్ టైప్. ఇంటీజర్ టైప్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏంటి? 0. సో 0 విల్ బి అప్డేటెడ్. అగైన్ ఇట్ విల్ చెక్ ఈస్ దర్ ఎనీ స్టాటిక్ మెంబర్స్ అసైన్ విత్ వాల్యూస్. సో వాల్యూతో అసైన్ చేస్తుంది. దేంతో అసైన్ చేస్తుంది? 200. సో 200తో అసైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైంది? సో ఇది 0 అనేది ఓవర్ రైడ్ అయిపోద్ది. సో దేంతో ఓవర్ రైడ్ అయిపోద్ది? సో 0 అనేది ఓవర్ రైడ్ అయిపోద్ది. దేంతో? ప్రోగ్రామర్ ఇచ్చిన వాల్యూస్తో ఓవర్ రైడ్ అయిపోద్ది. సో 0 అనేది ఓవర్ రైడ్ అయిపోతుంది. సో దేంతో ఓవర్ రైడ్ అయిపోతుంది? ప్రోగ్రామర్ ఇచ్చిన వాల్యూ. ప్రోగ్రామర్ ఇచ్చిన వాల్యూ ఏది? 200. సో 200తో అప్డేట్ అయిపోద్ది. రైట్. సో 200తో అప్డేట్ అయిపోయింది. రైట్. సో అలాగే ఏమైనా వాల్యూస్ ఉంటే వాటితో అప్డేట్ అయిపోతుంది. సో ఇది దీని నెక్స్ట్ స్టెప్. ఇటు నుంచి వచ్చే స్టెప్. రైట్. సో తర్వాత మీరు ప్రోగ్రాంలో ఏం చేశారు? ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు. సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏం జరిగింది? మెమరీ అలొకేషన్ జరిగింది. సో మెమరీ అలొకేషన్ జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ ఉన్నాయో లేవో చెక్ చేస్తుంది. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పిన స్టోరీ. సో ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ ఏమున్నాయి? రోల్ నెంబర్ అనే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఉంది. రోల్ నెంబర్ అనే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్కి ఏమైంది? ఫస్ట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ వస్తుంది. సో డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఎంత? ఇంటీజర్ టైప్ కాబట్టి 0. సో 0 ఏమైపోయింది? ఓవర్ రైడ్ అయిపోద్ది. దేంతో ఓవర్ రైడ్ అయిపోద్ది? 100 వాల్యూతో ఓవర్ రైడ్ అయిపోద్ది. రైట్. సో 0 విల్ బి ఓవర్ రైడెన్ విత్ 100 వాల్యూ. రైట్. సో నెక్స్ట్ మీది ప్రోగ్రాంలో ఏం చేస్తున్నారు? సో దీని అందరికి రెఫరెన్స్ ఏదంటే ఎస్ అనే వేరియబుల్. సో ఎస్ అనే వేరియబుల్ ఏంటి? రెఫరెన్స్ వేరియబుల్. ఎస్ అనే రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ దేన్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది? సో ఈ మెమరీని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ నేను మెమరీ అని రాయట్లేదు, జస్ట్ ఇలా రాశాను. రైట్. దీన్ని పాయింట్అవుట్ చేసింది. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం రాశారు? ఎస్ డాట్ రోల్ నెంబర్ అన్నారు. అంటే ఎస్ అనే రెఫరెన్స్ దేన్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది? ఈ మెమరీని. ఈ మెమరీలో రోల్ నెంబర్ ఉందా? ఉంది. సో ఎంత రోల్ నెంబర్ వాల్యూ? 100. సో 100 అనేది
సో 100 అనే వాల్యూ అవుట్పుట్ కింద వస్తుంది. మీకు అవుట్పుట్ స్క్రీన్లో ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ ఈ లైన్ కాల్ చేసినప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింటర్ అని ఎస్ డాట్ రోల్ నెంబర్ అంటే ఎస్ అనే రెఫరెన్స్ వేరియబుల్, రోల్ నెంబర్ అనే వాల్యూ ఎంత ఉంది? 100 ఉంది. సో అవుట్పుట్ స్క్రీన్లో మీకు ఏం కనిపిస్తుంది? ఫస్ట్ 100 కనిపిస్తుంది. సో తర్వాత మీరు ఏం కాల్ చేస్తున్నారు? ఎస్ రెఫరెన్స్ మీద ఎక్స్ని కాల్ చేస్తున్నారు. ఎస్ అనే రెఫరెన్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్అవుట్. ఎస్ అనే రెఫరెన్స్లో ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఉందా అంటే ఈ మెమరీలో ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఉందా? ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ లేదు. సో లేనప్పుడు ఇమీడియట్గా ఎర్రర్ రాదు. సో ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఈ మెమరీ లొకేషన్లో లేకపోతే ఏం చేస్తుంది? ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ కనుక స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఉంటే సో దాని రెఫరెన్స్ దీంట్లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. దీని రెఫరెన్స్ని దీంట్లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. రైట్. సో ఇలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే స్టాటిక్ మెంబర్స్ని కూడా యూ కెన్ యాక్సెస్ త్రూ ద రెఫరెన్స్ వేరియబుల్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఇట్ విల్ వెరిఫై ఈజ్ ద రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ కంటైన్స్ ద వేరియబుల్ ఆర్ నాట్. ఓకే, ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ దీంట్లో ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ లేకపోతే ఏం చేస్తుంది? ఇమీడియట్గా ఎర్రర్ రాదు. సో స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఎక్స్ అనే నేమ్తో ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఉంటే సో స్టాటిక్ వేరియబుల్ వాల్యూ వస్తుంది. సో యు ఆర్ గెటింగ్ ద రిజల్ట్ 200 ఇయర్. ఇది అవుట్పుట్ స్క్రీన్. కన్సోల్. సో ఈ విధంగా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో సపోజ్ ఈ ప్రోగ్రాంలో నేను ఒక చేంజ్ చేస్తాను. ఎవరైనా చెప్పండి. సో వేరే ఆబ్జెక్ట్ ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను. వేరే ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను. వేరే ఆబ్జెక్ట్ నేము ఇది S1 యూజ్ చేసి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే S2 డాట్ రోల్ నంబర్ ఈక్వల్ టు 501 అని రాశాను. S2 డాట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 500 అని రాశాను. Suppose if you are trying to get the values on top of S and S1, S2, కొన్ని దీన్ని S1 అనుకోండి, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఇది S1, S2, రైట్. సో ఇది S1 వాల్యూ, ఇది S1 వాల్యూ. సో ఎవరైనా చెప్తారా అప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో? ఎవరైనా చెప్తారా? ఈ ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? సో ఇప్పటి వరకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ప్రాసెస్ ఇక్కడ వరకు. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను? ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. ఏ ఆబ్జెక్టు? S2 అనే ఆబ్జెక్ట్. సో S2 అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఏమైతే ఇక్కడ ఒక మెమరీ క్రియేట్ అయింది. సో దీంట్లో రాసేది ఇక్కడ రాస్తున్నాను. పోనీ ఇక్కడే రాస్తాను S2. సో దీని పేరేంటి? రెఫరెన్స్ నేమ్ ఏంటి? S2. సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏం జరిగింది? ఆల్రెడీ సపరేట్, ఇది వేరే మెమరీ, ఇది వేరే మెమరీ. సో యు ఆర్ క్రియేటింగ్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఏం జరిగింది? సెకండ్ ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో సెకండ్ ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ అంటే ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్ ఏముంది? రోల్ నెంబర్ ఉంది. సో రోల్ నెంబర్ అనే ఇన్స్టాన్స్ మెమరీ క్రియేట్ అయితే ఇక్కడ రోల్ నెంబర్ ఫస్ట్ ఏ వాల్యూ ఉంటుంది? 0 ఉంటుంది. 0 వాల్యూ దేంతో అప్డేట్ అయింది? 0 వాల్యూ దేంతో అప్డేట్ అయింది? ఫస్ట్ 100తో అప్డేట్ అయింది. సో 0 వాల్యూ దేంతో అప్డేట్ అవుతుంది? ఇక్కడ మళ్ళీ స్ట్రైక్అవుట్ చేసి రాయట్లేదండి. 100తో అప్డేట్ అయింది. దాని తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం మనం? ప్రోగ్రామర్ ఏం చేస్తున్నాడు? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఓకే ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ చేద్దాం ఫస్ట్. సో 0 అనేది దేంతో అప్డేట్ అయిపోయింది? 100తో. సో 0 అనేది 100తో అప్డేట్ అయిపోయింది. ఇంతటితో ఓకే. సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ప్రాసెస్ అయిపోయింది. S2 వేరియబుల్ దీన్ని రిఫర్ చేస్తుంది. రైట్. సో ప్రోగ్రాంలో ఇంకేం చేస్తున్నాం? దీన్ని అప్డేట్ చేస్తున్నాం. ఈ లైన్ అయిపోయినప్పటికీ 100 వాల్యూ ఉంది ఏది? రోల్ నెంబర్లో. సో తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం? రోల్ నెంబర్ని అప్డేట్ చేస్తున్నాం. ఎలా అప్డేట్ చేస్తున్నాం? S2 డాట్ రోల్ నెంబర్ అంటున్నాం. అంటే ఎన్ని ఆబ్జెక్టులు ఉన్నాయి? ఇది S1 ఆబ్జెక్టు, ఇది S2 ఆబ్జెక్టు. S2 ఆబ్జెక్ట్లో రోల్ నెంబర్ అప్డేట్ చేస్తున్నాం. దేంతో అప్డేట్ చేస్తున్నాం? సో 100 తీసేసి 500 రాస్తున్నాం. అంతేనా? 501 రాస్తున్నాం. 501. సో 100 ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది? 501. సో 501 వచ్చింది. రైట్.
నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్లో ఏం చేస్తున్నారు, s2 డాట్ ఎక్స్ అన్నారు. s2 అనే రెఫరెన్స్లో ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఉందా? ఇక్కడ ఈ ఆబ్జెక్ట్ మెమరీలో లేదు. కానీ ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇమీడియట్గా ఎర్రర్ త్రో చేయకుండా స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఉంది, దాని వాల్యూ ఎంత 200 ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఆ ఎక్స్ వేరియబుల్కి 500 అసైన్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఈ 200 స్ట్రైక్అవుట్ అయిపోయి సో దీని ప్లేస్లో 500 వస్తుంది. సో ఏమైంది, మనం ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. వస్తుంది, రైట్. సో దాని తర్వాత ప్రోగ్రామ్లో ఏం చేస్తున్నాను, ఈ రెండు వాల్యూస్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత s1 నుంచి రోల్ నెంబరు, s1 నుంచి ఎక్స్, s2 నుంచి రోల్ నెంబరు, s2 నుంచి ఎక్స్ కాల్ చేస్తున్నాను. సో అంటే ఏం వాల్యూస్ రావాలి మనకి, s1 అంటే ఇది, s1 నుంచి రోల్ నెంబర్ కాల్ చేస్తే ఎంత రావాలి, 100 రావాలి. s1 నుంచి ఎక్స్ కాల్ చేస్తే ఎక్స్ ఇక్కడ లేదు, ఎక్కడి నుంచి, స్టాటిక్ వేరియబుల్ నుంచి రావాలి. స్టాటిక్ వేరియబుల్ వాల్యూ ఎంత, 200 కాదు 500. సో అంటే 100 500. s2ని కాల్ చేస్తే 501 500 వస్తాయి. చూడండి ఒకసారి అవుట్పుట్ స్క్రీన్లో మనకి ఏం రావాలి, ఇప్పుడు అవుట్పుట్ స్క్రీన్లో. సో ఫస్ట్ వాల్యూ s1 డాట్ రోల్ నెంబర్ అన్నప్పుడు ఏం రావాలి మనకి, సో 100 వాల్యూ రావాలి, 100 వాల్యూ. సో నెక్స్ట్ s1 డాట్ ఎక్స్ అన్నప్పుడు ఏ వాల్యూ వస్తుంది, 500 వస్తుంది. నెక్స్ట్ s2 డాట్ రోల్ నెంబర్ అన్నప్పుడు 501 వస్తుంది. నెక్స్ట్ s2 డాట్ ఎక్స్ అన్నప్పుడు 500. అంటే దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమంటే, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్కి సపరేట్ మెమరీ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక మెమరీ ఉంది, ఇక్కడ ఒక మెమరీ ఉంది. కానీ స్టాటిక్ వేరియబుల్కి ఒకటే మెమరీ ఉంటుంది. ఫస్ట్ పర్సన్ అప్డేట్ చేస్తే సెకండ్ పర్సన్కి రిఫ్లెక్ట్ అయింది, సెకండ్ పర్సన్ వచ్చి అప్డేట్ చేస్తే ఫస్ట్ పర్సన్కి రిఫ్లెక్ట్ అయింది. సో స్టాటిక్ వేరియబుల్స్కి ఇట్ విల్ మెయింటైన్ ఓన్లీ వన్ మెమరీ, బట్ ఫర్ ద ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ దెర్ ఈస్ ఎ సపరేట్ మెమరీ. సో అదే ఈ ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ చూడండి, 100 500 501 500 వస్తుంది. Control S, execute the program. Java application. So 100 500 501 500, 100 500 501 500, రైట్. సో ఇది ఎవరికైనా అర్థం కాకపోయినా డోంట్ వరీ అండి. సో ఇది ఎందుకు, ఇప్పుడు ఈ చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంది, మీరు క్లాస్లో తీసుకుంటే క్లాస్లో ఏం చెప్తారు, సో ఇదన్నీ చెప్తారా, ఇంటర్నల్ కాన్సెప్ట్ ఏం జరుగుతుంది ఏంటని, ఏదో రాత్రి పోయిద్ది అయిపోయింది, రైట్. సరే, నో ప్రాబ్లం.